नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाल। आज हूँ मे मास 1 तारिख शुक्रवार। चलतु नजर पकईवा आज दिन राज्य और देश विदेश 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआकरी अच्छा तेरे भिडटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर आपड़ क्यों जिले भिडियो को देखुं जनातु। आज प्रथम खबर मे 2 रे प्रकाश पाइब मैट्रिक परीक्षा फल। छात्र छात्री एवं करेंगे चेक। अपराह 4टार मासिक बोर्ड ऑफिसर रेजल्ट प्रकाश पाइब। संध्या 6टा पर रेजल्ट वेबसाइट रे उपलब्ध हेबो। बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट www.bscodisha.ac.in रे परीक्षार्थी माने सेमानंको रेजल्ट देखि परिबे। रोल नंबर और जन्म तारीख दे रेजल्ट जांच करिवे। या छड़ा एसएमएस माध्यम परीक्षार्थी सेमानंको फल देखिपारे। तेबे जो परीक्षार्थी निजर रेजल्ट नहीं असंतोष हेबे सेमाने पुनर्जांच पर आवेदन करेंगे। सूचना मुताबक मैं द्वितीय सप्ताह बाहरी पारे बोली आगु सूचना मिलता। तेबे स्कूल गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंडों कहवा अनुसार खूब शीघ्र फलाफल बाहर बोली सूचना मिलता। परवर्ती खबर आधार कार्ड को नहीं आसिला बड़ अपडेट। यूआईडीएआई पुणी थे स्पष्ट कर आधार केवल परिचय पत्र आईडी भाव में वैध किंतु यार जन्म तारीख एक दृढ़ प्रमाण भाव में विवेचना करा स्पष्टीकरण जारी कारण अनेक स्थान में बयस प्रमाण करने आधार व्यवहार करा। आधार प्रकृत उद्देश्य कौन? यूआईडीएआई अनुसार आधार प्राथमिक कार्य होउची जड़े व्यक्ति परिचय जांच करने। प्रमाणीकरण प्रमाणी सहित व्यवहार कले यह जड़े व्यक्ति परिचय स्थापन करे किंतु बयस किंबा जन्म तारीख जांच करने यह यथेष्ट नुहे। आईन रे सीमित परिसर यूआईडीएआई स्पष्ट कर आधार एक्ट 2016 आधार को परिचय प्रमाण भाव में मान्यता दे थाए किंतु यह जन्म तारीख प्रमाण प्रदान करे नाही। जदि आधार लिखित जन्म तारीख संपर्क में कौन से विवाद थाए तेबे सूचनार सठिकता प्रमाण करिवार दायित्व आधार धारकों उपर निर्भर करे। परवर्ती खबर शिक्षकों दरमा वृद्धि सह मिल 2 कोटी बीमा। केंद्र सरकारी कर्मचारी और शिक्षक मानक आगामी दिन में बड़ धरणर परिवर्तन आसवाक जाउची। अष्टम वेतन कमिशन लागू हेबा नहीं चर्चा जोर धरता बेले यह केवल दरमा वृद्धि नुहे बरम कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा और जीवनशैली में व्यापक सुधार आने को लक्ष्य रखी। विशेषकर शिक्षक मानक दरमा वृद्धि सह 2 कोटी टंकार बीमा राशि और उन्नत स्वास्थ्य सेवा भली प्रसंग एवं सबुठु अधिक आलोचना विषय पलटि। सरकार निजर कर्मचारी मानकु अधिक आर्थिक सुदृढ़ करने सह सेमानक परिवार को सुरक्षित रखापी यह नूतन वेतन कमिशन रे अनेक वैप्लविक पदक्षेप नहीं पारती। परवर्ती खबर बीएसएनएल जबरदस्त प्लान 3 मास जाए ए सबु किछि मागणा एवं उठातु फायदा। बीएसएनएल लक्ष लक्ष उपभोक्ता एक चमत्कार ओटीटी योजना प्रचलन करिछि। उपभोक्ता माने 3 मास जियो हॉटस्टार जी5 एवं सनी लिव एप्स रे मागणा प्रवेश पाई पारिबे। भारत संचार निगम लिमिटेड यह योजना विशेष भाव में ओटीटी प्लाटफर्म रे सिनेमा क्रिकेट वेब सीरीज एवं अन्य विषय वस्तु देखि उपभोक्ता लॉन्च करिछि। परवर्ती खबर आईसीएसई 10th एवं आईएससी द्वादश परीक्षा फल प्रकाश पाइबा आईसीएसई 10th और आईएससी द्वादश परीक्षा फल। छात्र छात्री ऑफिशियल साइट ICSE.org को जाई निजर रेजल्ट चेक करि परिबे। या सहित छात्र छात्री डिजी लॉकर एवं उमंग ऐप जरिया यूआईडी किंबा इंडेक्स नंबर दे निजर 10th एवं 1200 परीक्षा फल चेक करि परिबे। परवर्ती खबर बुधवार पुणी थे अमेरिका राष्ट्रपति एवं रूस राष्ट्रपति फोन कॉल माध्यम कथबार्ता होते। ईरान और अमेरिका मध्य संघर्ष को सबुदिन समाप्त करने रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका को एक बड़ प्रस्ताव देते। फोन वार्तालाप समय एक गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव दे पुतिन ट्रम्प को कहते जदि से ईरान 440 किलोग्राम समृद्ध यूरानियम रखती तेबे यह परमाणु अस्त्र समस्या को सबुदिन समाधान करिबो। परवर्ती खबर जम्मू काश्मीर को पाकिस्तान अंश भाव देखाई फसीगला नेपाल एयरलाइंस। नेपाल रे बैलेंस शाह सरकार गठन होगा पर परमाणु भारत विरोधी कार्यकलापर एक धारावाहिक आरंभ करिछि। एबे नेपाल एयरलाइंस समस्त सीमा अतिक्रम करिछि। नेपाल एयरलाइंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे एक फ्लाइट नेटवर्क मैप जारी करिछि जेउथिरे समस्त जम्मू काश्मीर को पाकिस्तान अंश भाव में दर्शा जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାନସଭାର ଦିନିକିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ନେଇ କାହିଁକି ବର୍ଷିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଧାନସଭାର ଦିନିକିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବିତର୍କ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମେସନ ଆଗତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବିରୋଧୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବା ବଦଳରେ ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ବର୍ଷା ନେଇ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଜାରି ରହିଥିବା ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 43 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 42, ବୌଦ୍ଧ 42, ସୋନପୁର 42, ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ 42 ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା 42 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନର ଅନେକ ସମାଜରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍। ପୁରା ଓଲଟା ଆସିଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଦେଶରେ ଏବେ 4 ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ଆକଳନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ହରାଇଛି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚମକେଲା 4 ରାଜ୍ୟର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍। ସତ ହେବ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ପାଇଁ ଏହିମାନେ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ସହିତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି। ଏହା ଆଉ ଏବେ ପରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି। ଆସାମରେ ମାମା ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଯାଦୁ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବାବେଳେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କ ସମୀକରଣକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓମଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲିଟର ପିଛା 10 ଟଙ୍କା। ଓମଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲିଟର ପିଛା 10 ଟଙ୍କା। ଓମଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଓମଫେଡ୍। ଓମଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଲିଟର ପିଛା 38 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା ପାଉଥିଲେ। ଏଣିକି ଲିଟର ପିଛା 39 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ମଇ 1, 2024 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଓମଫେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ମଇ 1, 2024 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଓମଫେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଓମଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷାର ପବନ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଲଗାତାର ନିଆଁମାଳରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଳ୍ପ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିଛି। ତେବେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଗୁରୁବାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 40ରୁ 43 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉପକୂଳରେ 35ରୁ 38 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ମେ ପହିଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି କମିପାରେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ଓ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ କଙ୍କାଳ ରଖିବା ଘଟଣା। ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ କଙ୍କାଳ ରଖିବା ଘଟଣା। ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଜିତୁଙ୍କୁ ମିଳିବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଏନେଇ ପାଟନା ବିଡିଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିତୁଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ ଜିତୁଙ୍କ ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହେଲା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଓ ବନବିଜ୍ଞାନ। ଦେଶର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ୟୁଜିସି ପକ୍ଷରୁ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ବିଷୟ ତାଲିକାରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ବନବିଜ୍ଞାନକୁ ନୂତନ ବିଷୟ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି 2ଟି ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜୁନ୍ 2024 ଅଧିବେଶନରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର
ନବୀନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ତର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ 25 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ମହିଳାମାନେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଆଇଏମ୍ସିରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା ଆବେଦନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି। ଢେଙ୍କାନାଳସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଜନସଞ୍ଚାର ସଂଚାର ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶେଷ ତାରିଖ 30 ଏପ୍ରିଲ 2024 ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ 9 ମେ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେମିକାଲ କମ୍ପାନୀରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍, 24 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେ ଗଙ୍ଗାଧାମରେ ଥିବା ଏକ କେମିକାଲ କମ୍ପାନୀରେ ଅଘଟଣ। ଏଠାରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟର କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀଙ୍କ ସମେତ 24 ଜଣ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଗୁଁ ଅଟକିଗଲା ଚାପ। ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିନଚାପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ହୋଇଥିଲା। ନନ୍ଦା ଓ ଭଦ୍ରା ଚାପରେ ବିରାଜିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାପ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲି ରାୟଗଡ଼ା ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାୟଗଡ଼ା ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଚେୟାରର ସ୍ୱୀକୃତିପତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।